جنرل صاحب، اور وہ زندگی میں انہوں نے پہلی بار مشاعرہ دیکھا، ہاں دیکھا، اور بلحاظ عہدہ اپنی جرنیلی کی وجہ سے ان کو صدارت دے دی گئی۔ جب حاضرین جو تھے سامعین وہ آپ کی طرح صاحب ذوق تھے، ذرا داد دے رہے تھے، مقرر مقرر کہہ رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، تو مقرر مقرر جو 2-3 بار سامعین نے کہا تو جنرل صاحب کو بالکل سمجھ نہ آئی کہ یہ مقرر مقرر کا کیا مطلب ہے۔ تو انہوں نے اسٹیج سیکرٹری تھوڑی طرف پڑھی ان سے پوچھا یہ مقرر مقرر کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ کہتے ہیں دوبارہ پڑھیں دوبارہ پڑھیں۔ جنرل صاحب بڑا غصہ ہے، انہوں نے کہا یہ جو شاعر ہے یہ آپ کے باپ کے نوکر نہیں ہے، یہ جو شاعر ہے یہ آپ کے باپ کا نوکر نہیں ہے، آپ پہلے ایک بار شعر غور سے نہیں سنتے پھر اس کو بار بار تنگ کرتے ہیں۔ تو خالد صاحب ہاں آپ کبھی نہیں کہہ سکتے مقرر، جس نے سننا ہے ایک بار سنے اور غور سے سنے۔ جن سب بتایا کہ یہ مشاعرے کی روایت ہے کہ مقرر مقرر کہا جاتا ہے، کہتا ہے روایت ہے تو خراب لیکن چلے گی۔ تو آج تو صدارت ہمارے جنرل صاحب نہیں کر رہے، تو آپ مقرر مقرر بھی کہہ سکتے ہیں، تعلیم بھی جا سکتے ہیں، اور دل کو بھی داد بھی دے سکتے ہیں۔ مولوی چھٹ گیا اللہ واسطے لمحہ مار، مولوی چھٹ گیا دیکھو صحیح، مولوی چھٹ گیا اللہ واسطے لمحہ مال، 3 بیوائیں 21 بچے پچھلے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ اور بندہ ہو جاتا ہے پزل، چوبارے پر رہتے ہیں 2 درجن چول چوبارے پر۔ وہ کراچی میں مشاعرہ تھا کریک کلب میں، تو میں نے دوسرا مشاعرہ پڑھا کہ رہتے ہیں 2 درجن چول چوبارے پر۔ جیسے ایک صاحب کھڑے ہوئے دبلے پتلے سے کہہ رہے بھائی صاحب یہ چول کا کیا مطلب ہے؟ تو جی میرے تو میں جو پسینہ آ گیا، میں نے کہا بھائی جان یہ جو چول ہے یہ پنجابی کا ایسا لفظ ہے کہ اس کا ترجمہ یا مفہوم پنجاب میں پنجابیوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا، آپ کراچی میں پوچھ رہے۔ تو پھر عرض کیا، میں نے کہا بھائی جان یہ آپ ناراض نہ ہو، جو چول ہے یہ سمجھایا نہیں جا سکتا، دکھایا جا سکتا ہے۔ ہیوسٹن میں امریکہ میں مشاعرہ ہو رہا تھا، تو وہ ہماری دوست ہیں ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، آج کل وہ اپنا کے جن سکتے ہیں، تو انہوں نے وہ کہا یار وہ چول کا وہ واقعہ سنا دو۔ تو سامعین میں کوئی تقریباً 70% جو تھے نا وہ سکھ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے جب کہا کہ میں نے کہا جو چول ہے یہ دکھایا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا، ایک 80 سال کا بابا کھڑا ہو گیا سکھ، کہتا ہے پھر سانو بخاؤ۔ جنہیں ویکھنا ہے فٹافٹ ویکھ لوے، کمزوری کے مارے بہ نہ جائے۔ بندہ ہو جاتا ہے پزل چوبارے پر، رہتے ہیں 2 درجن چول چوبارے پر، پھانٹ لگائی اس کی 10 مش ٹھنڈیوں نے، یوں ہی اس نے چھیڑی غزل چوبارے پر۔ 6 کڑیاں ہیں کھڑکی والے کمرے میں، اللہ کا ہے خاصا فضل چوبارے پر۔ اور پاویں آقا باقا تلی طلاقہ ہوتا ہے، ماں کو پیارا پھر بھی اپنا ہی کاکا ہوتا ہے۔ بعد میں تو ہر بندے کا پھر کھل جاتا ہے اینڈ، پہلے پہل تو شرم حیا اور چاکا ہوتا ہے، جہاں پہ ڈاکو کھل کھلا کر ڈاکے شاکے مارے، وہاں سے 5-7 گز پہ پولیس کا ناکا ہوتا ہے۔ جہاں پہ ڈاکو کھل کھلا کر ڈاکے شاکے مارے، وہاں سے 5-7 گز پہ پولیس کا ناکا ہوتا ہے۔ اچھا ایک میں بتا دوں کہ اس میں یہ مزاح ہے، اس میں آپ بجائے چیزوں کو دکھی ہو کے یا اس میں اس کو دیکھنے کے بجائے اگر اس کو انجوائے کریں۔ میں آیا تو
इधर उतरते ही वो मैंने देखा वो टीवी पे ना कादरी साहब वो कफन का कपड़ा ले आ रहे हैं, उस पे एक शेर हुआ है कि जल से अंदर कफन का जो भी वादा किया है खोटा है। जल से अंदर कफन का जो भी वादा किया है खोटा है। मैंने खुद देखा है कपड़ा कफन से काफी छोटा है। जल से अंदर कफन का जो भी वादा किया है खोटा है। मैंने खुद देखा है कपड़ा कफन से काफी छोटा है। बहुत अच्छा। और एक फैसलाबादी शेर है, वैसे हमारे पूरे पाकिस्तान जो जैसी है, लेकिन फैसलाबादियों का एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, पूरा जितना काम भी कोई नहीं। शूटर मंडी में बैठे होते हैं, कहेंगे यार बिल्कुल कोई फुर्सत नहीं है, थोड़ा देर बड़ा ही मंदा है, कोई काम नहीं है, बस एक सेकंड की फुर्सत नहीं है, पूरा जितना काम भी कोई नहीं, रति जितनी खुशी भी नहीं है, कोई जितना गम भी कोई नहीं। डॉक्टर उसकी नब्ज को फाड़कर खड़े हुए हैं हके बके, दिल भी तक तक तड़क रहा है, सीने अंदर दम भी कोई नहीं। और एक पेंडू गजल कि शिखर दोपहरे सबसे छुपकर आम पर चढ़िया करते थे। शिखर दोपहरे सबसे छुपकर आम पर चढ़िया करते थे, मुंह सोची पड़ोला होता था जब डेंगू लड़िया करते थे। वो पिंड के छप्पड़ कंडे हमको मिलने आया करती थी, तीफा गामा फज्जा मन्ना मुफ्त में सड़िया करते थे। वो हर एक काम में आगे था, हम हर एक बात में फाटी थे। वो सबक मुका के बह जाता, हम पेंसिल पढ़िया करते थे। और मेरी बेबे रिश्ता लेकर उसके घर जब पहुंची थी, वो कॉलेज जाया करती थी और दर्स में पढ़िया करती थी। और दो शेर के बेबे ने था कहा ऊंचे चा, जरा बेबे की नसीहत मुलाजा फरमाएं कि बेबे ने था कहा ऊंचे चा, शाम से पहले लौटा। बेबे ने था कहा ऊंचे चा, शाम से पहले लौटा। काम पर लानत भेजी, काका काम से पहले लौटा। उसके बुए के तेरी फटी के मंसूबे हैं, उसके घर से 35-36 काम से पहले लौटा। और बैठे बैठे अचन चेते नवी कसूरी पढ़ सकती है। बैठे बैठे अचन चेते नवी कसूरी पढ़ सकती है। काले खून की खैर है लेकिन शहद की मक्खी लड़ सकती है। बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पढ़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी घर पे लड़ सकती है। बंदा चुड़काने तो उसको एक बोतल भेजी, उसने बोतल खोली, बोतल में से जेल निकल आया। कहता क्या हुआ मेरे आका? बंदा थका हुआ था बैठ के, कहते लता फोट। जेल ने काफी इसकी ना हद तक फील की कि मैं जेल में मुझे मेरे टांगे दबाओ। उसने कहा मेरे आका ये काम तो आप 20 रुपए दे के मालिशी से भी करवा सकते हैं, तो मैं जेल में मुझे मुनासिब काम बताएं मेरी औकात के मुताबिक। और वैसे भी मैं 21वीं सदी का जेल हूँ, कोई मैं आपका सारी उम्र के लिए गुलाम नहीं हूँ, तो मैं सिर्फ आपका ना एक काम करूँगा, जो भी करवाना है वो आप करवाइए। तो उसने कहा यार इसने कहा तो ठीक है, कोई इसको मुनासिब काम बड़ा सा काम बताओ। उसने कहा मुझे डिज़ायर हवाई देखने का बड़ा शौक है, लेकिन मुझे हवाई जहाज़ के सफ़र से भी डर लगता है, बहरी जहाज़ के सफ़र से। तो तुम ऐसे करो, चूड़काने से लेकर डिज़ायर हवाई तक मेरे लिए पुल बना दो। ठीक है, चला गया। पहले मैं घंटे बाद आता हूँ, घंटे बाद आए तो नीचे फाइल उठाई हो, कह रहा था ये फिजिबिलिटी है पुल की, ये मैं परस्तान गया था चीफ आर्किटेक्ट जेन से बनवा के लाया। तो ये तो बड़ा खर्चे वाला काम है, काफ़ी लंबा, उस पर काफ़ी टाइम लगेगा, कई खर्च का मटीरियल लगेगा, लेकिन मुझे इनकार नहीं है
बताओ आप ये समझे मैं इनकार कर रहा हूँ, आपसे वादा किया है तो पुल तो मैं अगर आप कहेंगे बना दूंगा, लेकिन फर्ज करे पुल बन गया और इस पर हुकूमत ने कंटेनर रखवा दी, फिर आप क्या करेंगे? तो आप कोई ऐसा काम बताएं जिससे आपको कोई दूर रस फायद हासिल हो। मैंने कहा जेने को जेने को कहता ठीक है। उसने कहा अच्छा ये बताओ उनकी जो बीवियाँ हैं ये क्या चीज़? सर बुझाया, फिर कहता आका ये जो पुल है ये सिंगल वे बनाना है कि डबल वे बनाना है? बीवी ऐसा गोरख धंधा है जो पल्ले पड़ नहीं सकता। कल जिस बात पे खुश थी आज वो उसी गल पर लड़ सकती है। और जोजा माजदा क्या जोजा का नाम माजदा नहीं हो सकता? तो जोजा माजदा को वालदा माजदा ही क्यों समझते? जोजा माजदा वो जासूस है जो 2 मिनट के अंदर अंदर दिल की सकती तय के अंदर बैठी गल को पढ़ सकती है। और एक फिर उसने हमसे अखियां परसों से फिर उसने हमसे अखियां परसों डे बिफोर यस्टरडे फिर उसने हमसे अखियां परसों से बैठ रही हैं मुंह पर मक्खियां परसों से पेजा चाड़ा उसके चारों भाइयों ने सेक रहे हैं दोनों मक्खियां परसों से। और हीर के बुए के वेख के आशिकों का कड़मास, ये कड़मास भी चबल जैसा ही होता है, तो दिखाया जा सकता है समझाया नहीं जा सकता। मतलब आप एक किताब भी लिख देना कड़मास पे तो समझ नहीं आएगा जब तक आप देखेंगे। हीर के बुए के वेख के आशिकों का कड़मास, रांझा तख्त हजारे टोल गया फाड़ कर पहली बस, सहबा मैथ के पेपर से घबरा कर आधी राती मिर्जे के मोटरसाइकिल पर बहकर गई थी नस, और चंगा होया बिच दरिया के डूबकर बच गई वरना माहीवाल से शादी करके सोनी जाती फंस। इश्क की नाकामी से तो मजनू की इज्जत रह गई, लैला की माँ साबित होती बड़ी कपटी सास। तो फिर आशिकों को जब हो जाए जरकान दब कर तुमको पीना चाहिए गन्ने का फिर रस। और 25-26 आशिक रन कर लम्हे बह गए, 25-26 आशिक रन कर लम्हे बह गए, सारे ही उसका बुआ मान कर लम्हे बह गए। एक लुच तल कर लम्हे पे फिर उठकर बह गए, दूजे लुच को तलिया ताल कर लम्हे पे। और तुम्हारे फूफा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, तुम्हारे फूफा वो गंजे वाले जो ले गए थे उधार कंगी, महीना होने को आ गया है न उसने दी ना मंगी। वो बापड़ा ने जो बल्ब मोटा लगा दिया है तुम्हारे दर पर, तो उसके चानन में तुझसे मिलने में आ रही है शदीद तंगी। ये अलमिया है कि उसको मिलने में जब कभी लोग लुका के पहुंचा तो उसकी दादी दमे की मारी हमेशा ही उस वक्त खंगी। तो अपनी सारी नसीहतों को संभाल के रख ले पास अपने, तू मामा लगता है इस गाल का वो हमको पैड़ी लगे कि चंगी। इमरान एक सादगा की बहर है बड़ी पुरानी, वो लोगों ने गज़ल लिखी है, इसमें 2-3 शेर हैं कि मेकअप हो गया उसका खराब आहिस्ता आहिस्ता, मेकअप हो गया उसका खराब आहिस्ता आहिस्ता, तो घर को चल दिया आशिक जनाब आहिस्ता आहिस्ता। लहाया उस कुड़ी ने अपना बुर्का 2 सेकंडों में, उठाया
جس میں دن بھر میں نقاب آہستہ آہستہ بفیض مہکشی مجرا نوازی اور جوئے کے ہوئے دیوالیہ کتنے نواب آہستہ آہستہ، پھر اس کے بعد کمرے میں عجب مشکوک بو پھیلی، اتاری جیسے ہی اس نے جراب۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے، یہ پاکستان کے اوپر سمجھ لیں۔ تو نظم کا عنوان فارسی میں ہے، اصل میں اس کا عنوان تو شاید نہ میں اردو میں رکھ لیتا۔ وہ ایک بار انگلینڈ آئے تو انور رسول صاحب میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے اتنی فارسی رستے میں سنائی کہ ہمارا تو مطلب بھیجا کھلا ہو گیا۔ تو میں نے پھر انتقاماً اس نظم کا جو عنوان تھا نا وہ پھر فارسی میں رکھ دیا۔ نظم کا عنوان ہے کہ مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ اگر مقدر خراب ہو تو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے۔ ویسے سرائکی میں جو جہاں میں ملتان رہتا ہوں، سرائکی میں مقدر کی خرابی کے بارے میں جتنی اچھی مثال ہے دنیا میں ویسی مثال نہیں ہے۔ وہ سرائکی میں وہ کہتے ہیں، میں آپ کو اس کا ترجمہ سناتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کا مقدر خراب ہو تو اگر وہ اونٹ پر بھی بیٹھا ہو تو اس کو خدا کاٹ دیتا ہے۔ مقدر خراب است ہر شے بیکار است۔ گر تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، گر تکا چلاتے ہیں تو تکا نہیں چلتا، اور تیر چلاتے ہیں تو اکا نہیں چلتا۔ تکی نکل آئے تو تکی نہیں چلتی، دکا نکل آئے تو دکا نہیں چلتا، اور بے وقت پڑے توپ بھی چل جاتی ہے اپنی، اور وقت جو پڑ جائے تو موقع نہیں چلتا۔ میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا، اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا۔ میرٹ کو ٹرائی کیا 100 بار تو جانا، اس ملک میں میرٹ بھی تو سکا نہیں چلتا۔ تعویذ جو لے آئیں تو ہو جاتا ہے بیکار، اور رکا جو لے آئیں تو رکا نہیں چلتا۔ اور اس نے مجھ کو دب نتاڑا، مارا جائے گا۔ پھر اس کے ابے نے چاڑا، مارا جائے گا۔ اس لڑکی نے کھڑکی وچوں مجھ کو تڑی لگائی، تو نے ایندہ مجھ کو تاڑا، مارا جائے گا۔ افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا، مارا جائے گا۔ افلاطون نے خواب میں مجھ کو یہ نکتہ سمجھایا، جو بندہ بھی ہوگا ماڑا، مارا جائے گا۔ اور حاکم شہر نے وقت کے مجنوں کو یہ نوٹس دیتا، تو نے ایندہ چگا پاڑا، مارا جائے گا۔ ایک حاکم شہر نے وقت کے مجنوں کو یہ نوٹس دیتا، تو نے ایندہ چگا پاڑا، مارا جائے گا۔ اور ایک پیو نے اپنے کنوارے پتر کو سمجھایا، جس دن بھی تو بڑھیا لاڑا۔ عمران یہ جو مرد ذات ہے اس کو نا اپنی شادی کے بڑا دکھی ہوتا ہے، بولتا رہتا ہے کہ بڑی جلدی کر لی، تھوڑے سے ٹھہر کے کرتا تو بہتر پراسپیکٹس تھے، اچھی بھی مل جاتی۔ جیسے مطلب گاڑیوں کے ماڈل کی یا موبائل فون کی بات کرتے ہیں نا کہ 2 مہینے بعد لیتا تو نوکیا کا نیا ماڈل مل جاتا۔ اچھا لیکن جب ان سے پوچھے تو جس مرد سے پوچھے تو دوسری شادی کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ وہ ایک یونیورسٹی میں کوئی سروے ہو رہا تھا، کوئی اس پہ ریسرچ ہو رہی تھی، تھیسس کی، تو اس پہ کوشچن دے کے لڑکا گاؤں میں گیا۔ اس نے کہا نوجوانوں سے پوچھنے کا تو فائدہ نہیں ہے، یہ تو سب ہاں کر دیں گے، ذرا بزرگوں سے پوچھا جائے۔ اس نے کہا کہ بابو جو پنڈ کے بوڑھے بابے ہیں ذرا ان سے میری ملاقات کروائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 70 سال کا بابا خان محمد ہے۔ اس پر چلا کیا کہہ رہا ہے چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کا شوق کب تک رہتا ہے؟ کہہ رہا کاکا اگر تیری نظر میں رشتہ ہے تو مجھے بتا۔ اس نے 70 سال کو ٹیک کر دیا۔ اس نے کہا اور بزرگوں نے کہا جی چاچا نور محمد ہے 80 سال کا۔ اس کے پاس گیا چاچا یہ مرد میں دوسری شادی کا شوق مرد کو کب تک رہتا ہے؟ کہہ رہا کاکا تیری چاچی پچھلے ہفتے فوت ہوئی ہے، تو 40ویں کے بعد میرے سے تو نے رابطہ کرنا ہے۔ 80 سال کو ٹیک کر لیا۔ پھر اس نے کہا کہ اور بزرگوں ہے کہ 90 سال کا ایک بابا ہے، بابا فتح محمد، اس سے اس کو پتہ کیا
उसने कहा काका बाहर चल के बात करते हैं, तेरी चाची के कान बड़े पतले हैं और बड़ी पतली है, तो बाहर चल के बात करते हैं। उसने कहा जी और कोई बुजुर्ग ने कहा जी चाचा मन्ना है कोई 100 साल से ऊपर का, वो गांव का सबसे बूढ़ा आदमी है। उसने कहा जी ये मुझे सही अथेंटिक बताएगा एज, एक मर्द की दूसरी शादी की ख्वाहिश कब तक रहती है। उसके पास गया तो मुझे चाचा ये कब तक मतलब मर्द में दूसरी शादी की जो है ख्वाहिश रहती है। तो उसके चाचे ने जो कुछ सोचा, फिर कहते काका मुझे पक्का पता तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कुलों तक तो रहती है। ऐसा खबर जी को चाहिए कि गोर को उनको क्या जरा कबर गहरी खड़वाए। गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है, गर्दन गर्दन है और पोटा पोटा ही होता है, खरा हमेशा खरा है, पोटा पोटा ही होता है। नए निजाम की बढ़ के सुनते उम्र गुजर गई सारी, बड़ा हर था बड़ा छोटा छोटा ही होता है। नए निजाम की बढ़ के सुनते उम्र गुजर गई सारी, बड़ा हर था बड़ा छोटा छोटा ही होता है। और लुच्चे को समझाया प्यार से सिफर नतीजा निकला, हमने ये आजमाया छोटा छोटा ही होता है। और पहले उतरूं फिर इतरूं अब फिर खड़ा है उतरूं, पब्लिक तंग है लेकिन लोटा लोटा ही। लोटे पे एक छोटी सी नज़म कि लोटा क्या है, लोटा क्या है, टूटी वाला कारआमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजूद वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त पे काम आता है। अल्लाह जाने चंगा भला मौजूद बंदा लोटा कैसे बन जाता है, मखलूकात में अशरफ होकर छोटा कैसे बनता है। लोचलफंग इलेक्ट हुआ है अन्नेवा, बीबा फिर रिजेक्ट हुआ है अन्नेवा, सुई में धागा डालने वाली नौकरी पे अन्ना एक सिलेक्ट हुआ है अन्नेवा। और एक कथा कि जैसे लोफर हो कोई आवारागर्दी के बगैर, जैसे लोफर हो कोई आवारागर्दी के बगैर, या दिसंबर लंघ रहा हो पूरा सर्दी के बगैर, देसी मुर्गी का हो अंडा जैसे जर्दी के बगैर, वापस आकर फंस गया है खाकी वर्दी के बगैर। लोफर हो कोई आवारागर्दी के बगैर, या दिसंबर लंघ रहा हो पूरा सर्दी के बगैर, देसी मुर्गी का हो अंडा जैसे जर्दी के बगैर, वापस आकर फंस गया है खाकी वर्दी के बगैर। मौसम बरसात में देखो साढ़े 7 की होया, मीह बरसा था आधा घंटा कोठा 2 दिन चोया, पलट के दूल्हा ऐसा भागा फिर नहीं वापस आया। सुबह सवेरे दुल्हन ने जब अपने मुंह को धोया, शादी वाले दिन वो लड़की आखिरी बार फिर हुई, बाद में लड़के एक टाइम बताया कि पर आड़कर सुते रहे। ये फैसलाबाद ही आया जी, कुला तक के चलो। बेफजूल सी गाल पर आड़कर सुते रहे, तुपे पे पे सड़ गए सड़कर सुते रहे, बेगम ने दबकाया तो वो काबर कर गलत ट्रेन पे चढ़कर सुते रहे। राती डाकू पिंड में हुजा फेर गए, पहरे वाले डंडे फाड़कर सुते रहे। और डिगे थे आसमान से अड़े खजूर में हम, बस रोज खजूर में आड़कर सुते रहे। डर कर भागे तो 2 दिन तक बेबे के कमरे में बढ़कर सुते रहे। उसके गंजे कोने सर की याद में हम रगले पलंग का पावा फाड़कर सुते रहे। और हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, हमने उसको घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया। घंटों मोटिवेट किया, तब जाकर मोटी ने अपना वेट किया।
میں نے اس نے میرے ابے کو بول بھلے کے انڈر ایسٹیمیٹ کیا اور ایک کتے کا عنوان ہے کہ لو ہن لب دے پھرو، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، ہر کونے میں اچھی بیوی ملے گی دنیا اندر، اللہ جانے یہ افواہ کا وہ کس نے پھیلا دی، کس کونے میں جا کر بندہ اچھی بیوی ڈھونڈے، رب سونے نے فانی دنیا بالکل گول بنا دی۔ اور پاکستان کے حوالے سے جو ایک صورتحال ہے، مطلب ہے تو دردناک، لیکن مزاح کا یہ ایک چیز ہے کہ وہ اس کو چیزوں کو الٹ پھیر کرتے ہیں۔ جناب اقبال کی زمین میں ایک کہا کہ ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، ایک ہی صف میں پڑھی دونوں نے یوں عید نماز، کرتا پہنے ہوئے محمود تھا جیکٹ میں ایاز، دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھاک کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ وہ بندہ دور تک سب نے سنی زور سے ایک ٹھاک کی آواز، پھر وہاں بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اور تین شعر کے ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، ہم کو ٹھنڈا میٹھا پالا پیڑا لگتا ہے، جی میں کپاہ میں کٹا کالا پیڑا لگتا ہے، سالم ٹانگا کر کے بندہ اس کے گھر پر پہنچے، اب یہ بوئے پر ہو تالا پیڑا لگتا ہے، بوڑھے بوڑھے بے شک ہم کو چاچا تایا کہہ لیں، کڑی کہے کر ہم کو لالا پیڑا لگتا ہے، ہم کو اس کی نکی سالی چنگی لگتی ہے، اس کا چپن قدم سالہ پیڑا لگتا ہے۔ اینڈ پر آپ کو جناب اقبال کی نظم کی بچپن میں سنتے تھے، ٹہنی میں کسی شجر کی تنہا تو یہ قطع ہے، یہ بھی پاکستان کی جو صورتحال تناظر میں قطع جگنو اور بلبل کا مکالمہ یہ بھی کہ جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات کی اتنی تتی کوئی نہیں، بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جوتے سوج رہی ہیں، جگنو بولا لوفر پنچھی ادھی رات کو شاخ پہ بیٹھے ہیں، گھر جا کر تو سو مار لے کہ رات کی اتنی تتی کوئی نہیں، بلبل بولا کٹیا کیڑے تجھ کو جوتے سوج رہی ہیں، تیری تم پر یوں بھی ایسا ہے ساڑھے گھر میں بتی کوئی نہیں۔ لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے میں بہت مختصر سے دو چار الفاظ کہوں گی۔ پہلے تو سب سے میں پریس کلب والوں کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ انہوں نے آج ایک اچھی تقریر کا اہتمام کیا، اور دوسرے میں جناب یوسف صاحب کی بہت شکر گزار ہوں کہ وہ انہوں نے وقت نکالا اور یہاں بیلجیم میں تشریف لائے اور یہاں ہمارے بیلجیم کے دوستوں کے سامنے اپنا کلام پیش کیا۔ جیسے کہ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ اگست میں یوم آزادی ہم مناتے ہیں، اور یہ مشاعرہ جو ہے یہ بھی یوم آزادی کی تقریبات کا ایک بھولیں نہیں، اور اس شناخت کو قائم رکھنے کے لیے جو بھی آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں وہ ہوتے ہیں، ان کو بالائے طاق رکھ کے جو قومی موقع ہوتے ہیں جیسے 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، اقبال ڈے ہے، اور کافی فنکشنز ہوتے ہیں، ان پہ کوشش کیا کیجیے کہ اکٹھے ہو کے اچھے فنکشنز کا اہتمام کیجیے، اور یہ بھی پلیز نہ بھولیے کہ پاکستان میں جتنا پاکستان ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں کا ہے، اسے شاید تھوڑا سا زیادہ ہماری بہنوں کا ہے، کیونکہ پاپولیشن کے لحاظ سے اب 51% تو ہے ہی، لیکن کچھ لوگ اب کہتے ہیں کہ آلموسٹ 52% جو ہے وہ خواتین ہیں، تو جمہوریت کا دورہ ہے تو خواتین کو بھی موقع دیا، بہت ہی نثار فاطمہ صاحبہ نے خوبصورت کلام پڑھا، باقی فنکشنوں میں بھی مجھے کثیر تعداد میں اس کے ساتھ ہی میں شکریہ کہ جب ہم اپنے فنکشنز کرتے ہیں تو ہم صرف ایک ہیں، اس
इसमें प्लीज आप लोग मुझे हर एक्सीलेंसी में कहा करें, क्योंकि ये एक अदब है जो आप बिगिनर्स के लिए करते हैं। आपस में पाकिस्तानियों के लिए हम एक्सीलेंसी नहीं है, ये एक खिताब है जो हम फॉरेनर्स के लिए यूज करते हैं। तो आप मुझे बहन कह दें, मुहतरमा कह दें, मिसेस हाशमी कह दें, बट प्लीज एक्सीलेंसी। शायरी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की शाम मेरे लिए एक जिम्मेदार के तौर पे पाकिस्तान प्रेस क्लब बेल्जियम के मैं बहुत अपने आप को प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि वो चीज़ और रिवायत जो हम हमेशा से लेके आगे चलना चाहते थे, बहुत अरसे से होती रही हैं, लेकिन उसे एक रिवायत बनाना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान प्रेस क्लब बेल्जियम आप तमाम दोस्तों के ताउन से इस काम को आगे बढ़ा रहा है। और मैं आज के इस मौके पे अपनी इन बहनों को, हमारी मज़ीद बेटियों को ये हौसला होगा कि वो भी आपके नक्शे कदम पे चलें। आज मैं फर्दन तो आप तमाम का शुक्रिया नाम लेके ना जाऊँ तो मुझे देर लग जाएगी कि जलसों में, सियासी जलसों में हम एक दूसरे के, जिसने जश्न आज़ादी के हवाले से ये इख्तितामी तकरीब जो है, इसके अंदर हमारी माउनत की, इसके अंदर वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने कभी अपना नाम लेने के लिए नहीं कहा, लेकिन वो बहुत अदब नवाज लोग हैं। शायर और शायरी, देखिए ये जो है महफिल का इख्तिताम होता है, आपके लिए कुछ थोड़ी सी तवाज़ो का हमने इंतज़ाम किया है। आज की महफिल के हवाले से आज हमारी बहन, बड़ी बहन और बहुत ही जो है वो नफीस शायरा आपा निसार फातिमा हमारे साथ है, जिन्होंने आज पढ़ा भी और बहुत दाद पाई। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि प्रेस क्लब बेल्जियम की इस काविश को और यहाँ पे महफिल शेर व अदब को वो किस निगाह से देखती हैं, एक शामिल के तौर पे भी और एक सामे के तौर पे। प्रेस क्लब की इस काविश को मैं इस तरह देखती हूँ कि आप यकीन कीजिए कि मैं पूरा साल इंतज़ार करती हूँ इस महफिल का जो आज इन्होंने की है, और हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं इनके कि सिवाय इस महफिल के और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ हम जमा होकर अपने टैलेंट का इजहार कर सकें, और हम बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं इस महफिल को और इंतज़ार करते हैं इसका, और इनके शुक्रगुजार हैं। साथ मेरे मेहमान हैं यहाँ पे एक बहुत ही एक्टिव दोस्तों का ग्रुप, उनके साथी मोइन साहब जो हमेशा हमारे साथ बहुत ताउन करते हैं, हर महफिल में शरीक होते हैं। आज मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा और उनसे ये जानना चाहूँगा जनाब, आज आपको ये महफिल शेर व अदब कैसी लगी और पाकिस्तान प्रेस क्लब बेल्जियम की जो कोशिश है सालाना रिवायत डालने की, बिलाशुबा बहुत ज़बरदस्त कोशिश की और बहुत इंजॉय किया। इस फैसिलिटेड माहौल के अंदर अच्छा प्रोग्राम करना और शेर व अदब की महफिल ऑर्गेनाइज़ करना, बिलाशुबा प्रेस क्लब मुबारकबाद करता है। और मैंने बहुत इंजॉय किया, मेरे साथियों ने बहुत इंजॉय किया। हम समझते हैं कि इस तरह की महफिलें जो रिवायत प्रेस क्लब ने डाली है इसको बरकरार रहना चाहिए। और आज बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारी माँ बहनों ने इसमें बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत की। तो हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरत है, अदब और शेर एक समझने कल को जाता एक रिश्ता है जिसको कैसे जिंदा रखना है यूरोप के अंदर। बिलाशुबा बहुत आइए खालिद की महफिल के अहम तरीन हमारे जो हैं वो आज के मेहमान पाकिस्तान के मारूफ मज़ाहिया शायर जनाब खालिद मसूद, जिन्होंने हमारी आज की शाम के तमाम सामीन को बहुत महसूस किया। मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि बेल्जियम के अंदर शेर व अदब की इस रिवायत के हवाले से और पाकिस्तान प्रेस क्लब बेल्जियम की इस कोशिश के हवाले से वो इसे किस तरह देखते हैं। ये जो पाकिस्तान प्रेस क्लब है, मैं ये समझता हूँ कि ये एग्जैक्टली
सिर्फ प्रेस की नहीं बल्कि ये शेर व अदब की खिदमत कर रहा है जो आमतौर पर यूरोप में भी तंजीमें हैं जिनको फंडिंग होती है वो करती हैं। तो ये मैं देखें कि सेल्फ का इनिशिएटिव है और इसमें प्राउड मैं उसको दाद दूँगा और मैंने सोचा था कि उसका सुनाऊँगा मुझसे बहुत ज़्यादा सुना गया उसकी बुनियादी वजह से ये थी बहुत अच्छा सुनाने वाले की मज़ा आ रहा होता है। तो मतलब वो से कम्युनिकेशन है क्योंकि आज का मैं वो से कम्युनिकेशन नहीं होगा इट्स बोथ वे प्लेयर इतना लोगों ने इंजॉय किया है शायद उन्होंने मिल के किया मैंने शायद हो सकता है अकेले से मैच आज आपने देखा कि ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद आपको सुनने के लिए आई हुई है। आप एप्रिसिएशन और इस हवाले से क्या देखिए ये हम हैं पीछे रखा हुआ है अदरवाइज ख़वातीन पीछे नहीं है और अदब का जो है जॉब है जाहिर है मतलब मैं नहीं समझता कि कोई जो है जेंडर की वजह से कामयाब ज़्यादा होता है अगर आगे जाने की सलाहियत होती है तो मेरी मतलब आपके वाले से दरखास्त है कि आपके बंदे पत्र भी करें और बहुत